Dear students, today we are going to discuss about 10th Zoology, Unit 15, Nervous System. Already seen in our online classes in a nervous system. This is an types of neuron. In this topic, you have to study about types of neuron. The neuron consists of three parts. One is an cyton, cell body, cyton or otherwise known as cell body, nucleus, then axon and dendron. Generally, the neuron are classified into three categories. One is an unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neuron. The unipolar neuron is look like this. The unipolar neuron is present embryonic tissue. நம்ம fertilization ஆகி embryo development ஆகிறப்ப இந்த unipolar neuron வந்து அங்க வந்து present ஆயிருக்கு. இப்போ unipolar neuronல என்ன present ஆயிருக்குன்னா only nucleus and cell body மட்டும் present ஆயிருக்கும். axonோ dendronோ absent ஆகும். So it consists of a cell body only. In the center of the cell வந்து என்ன இருக்கும், nucleus மட்டும் தான் present ஆயிருக்கும். cell body மட்டும் தான் இருக்கும். It act as a the cell body என்ன பண்ணும், டென்ட்ரானாவும் ஆக்ட் பண்ணும், ஆக்சானாவும் ஆக்ட் பண்ணிக்கும். The next bipolar neuron. It is found in rods and cones. Rods are found in the human eye, inner part of the human eye. Cones are present in the inner part of the human eye. What is the work of rods and cones? Rods are identify the shapes. Cones are identify the color. These are cells of a human eye. நம்ம கண்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல்லுல தான் இந்த bipolar neuron வந்து present ஆயிருக்கு. It consists of minute dendrons, then cell body. Axon வந்து இதுல absent ஆயிருக்கு. So it is a bipolar neuron. It is found in rods and cones. The next multipolar neuron. It is found in a cerebral cortex. Multi means many polar. நம்ம already previous chapter ல பார்த்துட்டோம். This is an multipolar neuron. It consists of nucleus, dendron, dendrites, cell body, axon and terminal. These are found in the inner part of the brain. The next, based on the function. இப்போ இந்த நியூரானோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டோம். அதனோட வேலைகளை பொறுத்து based on the function or classified into three types. அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றதுல ஃபர்ஸ்ட் சென்சரி நியூரான், another one motor neuron, next associated neuron. The sensory neuron is connected to all the sensory organ. நம்ம human bodyல 5 sense organ இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மோட்டார் நியூரான்ல வந்து இஸ் எஃபெக்டர் ஆர்கன், நம்மளுடைய கை கால்கள் மற்ற உறுப்புகள் வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடியது மோட்டார் நியூரான். அசோசியேட்டட் நியூரான் இஸ் கனெக்டட் வித் போத் சென்சரி ஆர்கன் அண்ட் எஃபெக்டர் ஆர்கன். இந்த ரெண்டு நியூரான்ஸ் செய்யக்கூடிய வேலைகளை அசோசியேட்டட் நியூரான்ஸ் வந்து செய்யுது. ஒன்ஸ் அகெயின் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன், நியூரானோட ஃபங்க்ஷனை வச்சு பேஸ் பண்ணி 3 கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் அன் சென்சரி நியூரான், மோட்டார் நியூரான், associated neuron. Sensory neuron consists of a sense organ, sensory organ க்கு connect ஆகுது. motor neuron வந்து effector organ க்கு connect ஆகுது. then associated neuronல இந்த ரெண்டு ஒர்க்குமே சேர்த்து செய்யும், sensory organ and effector organ. இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து செய்யக்கூடிய nerves வந்து என்னது, associated neuron சொல்றோம். the next, based on a nerve fiber. Nerve fiber consists of a myelin. It is a chemical substance. The myelin is a chemical substance. It is filled within a myelin, attached within a axon. The axon la வந்து இங்க உள்ள locate ஆயிருக்கு. The myelin பொறுத்து 2 category-ஆ பிரிக்கிறாங்க. One is an myelinated or another one non-myelinated. Myelinated அப்படின்னா otherwise known as white neuron அப்படின்னு சொல்லலாம். It is present myelin. இந்த nerve fiberல இங்க வந்து myelin வந்து present ஆயிருந்தா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம், myelinated
neuron. அதுக்கு பேரு white neuron. Or next non myelinated neuron. இந்த நியூரான்ல வந்து இந்த myelin வந்து absent ஆ இருக்கு. So this is called gray neuron. So next types of neuron already பார்த்துட்டோம். Is based on a functions, based on a nerve fibers. Next topic is human nervous system. Human nervous system classified into 3 division. One is an CNS, PNS, ANS. CNS means central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. Next PNS means peripheral nervous system. It consists of nerves arising cranial nerves and spinal nerves. நம்மளுடைய ஸ்கல்லுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய எல்லா நரம்புகளுமே என்ன சொல்லலாம் cranial nerves னு சொல்றோம். ஸ்பைனல் கார்டுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய எல்லா நரம்புகளுமே ஸ்பைனல் nerves னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் autonomic nervous system. This is called ANS. This is otherwise known as autonomic nervous system. It consists of 2 division, sympathetic and parasympathetic nerves அப்படினு சொல்றது. The sympathetic எல்லாமே என்னது எஃபெக்டர் உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கனுக்கும் சப்ளை ஆகக்கூடியது. கிட்னி, ஹார்ட், லங்ஸ், இந்த எல்லா ஆர்கனுக்குமே இன்டர்னல் ஆர்கனுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய எல்லா நரம்புகளையுமே sympathetic and parasympathetic nerves னு சொல்றோம். So the human nervous system, once again human nervous system classified into 3 main division. One is an central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Next the nervous system consists of the human central nervous system consists of brain and spinal cord. First topic enna paaka porona the structure of brain. Next topic structure of spinal cord. So brain oda location, brain is located in a skull. Skull na enadhu நம்மளுடைய மண்டை ஓடு. அந்த மண்டை ஓட சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய membrane that is called cranium அப்படினு சொல்றோம். So this located in a skull. நம்மளுடைய ஸ்கல்ல வந்து லொகேட் ஆயிருக்கு. It is covered within a 3 membrane. இந்த ஸ்கல்ல சூழ்ந்து இந்த cranium சொல்றோம் இல்லையா, இந்த craniயத்திலேயே 3 divisions of layers are present. One is an outer layer, another one middle layer, next inner layer. The outer membrane is known as neuromatter and middle membrane is known as arachnoid membrane and inner membrane is known as biomatter. So these are called totally meninges. Meninges னு சொல்றோம். இந்த இதனுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்னா neuromatters look like a tough part, கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் arachnoid membrane வந்து is look like a thin membrane. Next biomatter is look like a soft membrane. So this totally is known as meninges. The meninges are protect the brain to the mechanical injury. நம்மளுடைய தலைப்பகுதியில பிரெயினை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சேஃப்டி லேயர்னு சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் meninges அப்படின்னு சொல்றோம். The next topic is structure of brain. It consists of 3 division. One is an cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. There are 4 brain, midbrain and hindbrain. Cerebellum is the largest part of the brain. இருக்கிறதுலயே largest part எதுனா cerebrum தான். Then inside the cavity cerebral hemisphere. இப்போ பிரெயினுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த cerebral layer அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா cerebral cortex. Then இன்னும் டீப்பா இன்னும் இன்னர் பார்ட்டுக்கு போனோம்னா அதுனுடைய பேர் வந்து என்னன்னா cerebral medulla. So it consists of a right and left lobes. இந்த லோபோட பேர் வந்து என்னன்னா cerebral hemisphere. It consists of a nerve fiber. Nerve bundles வந்து இங்க present ஆயிருக்கும். This is called corpus callosum. The medial, the central canal ல வந்து ஒரு median cleft வந்து present ஆயிருக்கும். இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லலாம் corpus callosum. It consists of a nerve fibers. இப்போ இந்த corpus callosumத்திலேயே cerebral hemisphere present ஆயிருக்குன்னு சொல்றேன். அதுலயே 4 divisions: frontal, parietal,
occipital, temporal. இப்போ வந்து முன்பகுதி, நடுப்பகுதி, side view அப்படின்ற மாதிரி. Frontal, parietal மேல் பகுதி, temporal, temporalன்றது side view. Then கீழ் பகுதி என்ன சொல்லலாம், occipital lobes னு சொல்றோம். இப்போ the cerebral hemisphere consists of a 4 division. Next the pineal gland and pituitary. இது ரெண்டுமே நியரஸ்டா தான் இருக்கும். It is located in a thalamus. இந்த பார்ட் வந்து thalamus னு சொல்றோம். Pituitary gland வந்து hypothalamus ன்ற பார்ட்ல லொகேட் ஆயிருக்கு. Pituitary gland is one of the endocrine gland. Pineal gland is one of the endocrine gland. It secretes hormones. So இந்த பார்ட்க்கு வந்து இந்த மேல் anterior portionக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம்னா thalamus, கீழ் பகுதியை வந்து hypothalamus னு சொல்றோம். So all the இப்போ cerebrum to be controlled என்னன்னா thalamus and hypothalamus வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அது இல்லாம அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ thalamus stimulate the relay center. Relay centerனா அது நம்மளுடைய எல்லா வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அனுப்பும். Next hypothalamus. Hypothalamus is an emotional reactions. Emotional reactionsனா என்னது, நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது, சாப்பிட்றது, நமக்கு இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவோம். திடீர்னு பசிக்கும், தூக்கம் வரும், இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணது hypothalamus. Next cerebellum. Cerebellum consists of two lobes. இதுவும் வந்து என்னது cerebral hemisphere தான் சொல்றோம். It act as an, இது வந்து எப்படி working ஆகுதுன்னா voluntary and muscular action. Next part, the posterior part of the brain is called pons. Pons வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா sleep center and respiratory center. Sleep வந்து நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்றது இந்த பான்ஸ்ன்ற இந்த பகுதி. தென் ரெஸ்பிரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த பான்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் medulla oblongata. Medulla oblongata is a posterior part of the brain. It connected into spinal cord. இந்த spinal cord ஓட anterior portion என்னன்னு சொல்லலாம், medulla oblongata னு சொல்லலாம். It is connected in a spinal nerves. Spinal nerves ஓட attachment ஆயிருக்கும். It act as an blood vessel. Blood vessel வந்து stimulate பண்ணி contraction and relaxation கொண்டு வருது. Then process of digestion. Digestion வந்து ப்ராப்பரா பண்ண வைக்குது. Then respiration. இது இல்லாம நம்மளுடைய எல்லா ஒர்க்கையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அனுப்புறது தான் என்னது medulla oblongata. So I recall the topic. The structure of brain, it consists of a cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. The cerebrum consists of thalamus and hypothalamus. The thalamus initiate, stimulate, அது என்ன பண்ணுதுன்னா என்னுடைய what is the function அப்படின்னா relay center. Then hypothalamus do the emotional reactions. Emotional reactions வந்து stimulate பண்ணுது. Next cerebellum. Cerebellum வந்து voluntary and muscular action கண்ட்ரோல் பண்ணுது. pons வந்து sleep center and respiratory center வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. Next medulla oblongata is a contraction of a blood vessel, process of digestion and respiratory center. Next topic is structure of a spinal cord. It consists of two portion. One is an dorsal and ventral. Dorsal portion consists of two hemisphere னு சொல்லலாம். இது வந்து இதோட இந்த டியூபுலர் ஆர்கனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இது எங்க ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கும்னா இந்த மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டோட ஸ்பைனல் கார்டு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இட் இஸ் கனெக்டட் இன்டு சென்ட்ரல் கெனால். இதுக்கு நடுவில் வந்து போகக்கூடிய அந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் வந்து என்னது சென்ட்ரல் கெனால். இட் ஃபில்டு வித் இன் செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட். இட் இஸ் கவர்ட் வித் இன் மெனிங்ஸ். இப்போ பிரைனில் எப்படி 3 லேயர்ஸ் வந்து கவரிங் ஆயிருக்கோ அதே சேம் வந்து என்னது நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து கவரிங் ஆயிருக்கும். மெனிங்ஸ்னா என்னது 3 மெம்பரைன், டியூராமேட்டர், அரக்னாய்ட் மெம்பரைன் அண்ட் பயாமேட்டர். ஸோ தீஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் மெனிங்ஸ் சொல்கிறோம். இந்த மெனிங்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டை சூழ்ந்து கவரிங் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் அண்ட் dorsal surface and ventral surface. The dorsal surface is look like a bulb like structure. ரெண்டு lobes மாதிரி present ஆயிருக்கும். And the middle portion is an look like a H shaped.
So it is connected within a central canal. It is filled within a cerebrospinal fluid. The நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்து சென்சரி நரம்புகளும் சப்ளை ஆகுது. தென் மோட்டார் நியூரானும் அண்ட் அசோசியேட்டட் நியூரான்ஸும் இதில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு the dorsal portion and ventral portion சொல்கிறோம். the ventral portion is elongated, is tapering end ன்னு சொல்கிறோம். இந்த tapering end ஓட பேர் வந்து என்னன்னா filum terminal. it is பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய எந்த பார்ட்டில் வந்து இது ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா சாக்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். the main function அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா reflex action, sudden action, sneezing, coughing, then yawning சொல்கிறது. இந்த மாதிரி ஒர்க்கையெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு பண்ணுது. சடன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆர்கன். ஒன்ஸ் அகெயின் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ டூ போர்ஷன்ஸ், டார்சல் அண்ட் வென்ட்ரல். இட் இஸ் கவர்ட் வித்தின் அ மெனிங்ஸ். இட் இஸ் கனெக்டட் இன்டு சென்ட்ரல் பார்ட் இஸ் நோன் as central canal. இந்த சென்ட்ரல் canal filled within a cerebrospinal fluid. நம்மளுடைய பிரெயின்லேயும் செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு. இந்த ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம பிரெயினை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் இன்னொன்று என்ன மிஸ்ஸிங் ஆகுதுன்னா இந்த லோப்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, செரிப்ரல் லோப்ஸ். இந்த லோப்ஸில் வந்து டிப்ரெஷனும் இருக்கும், பள்ளங்களும் இருக்கும். டிப்ரெஷன் அப்படின்றது சல்சி கைரி அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த கேப்பில் தான் வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இந்த cerebrospinal fluidோட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா it protects the brain from damage, then supply the nutrients to the brain. பிரெயினுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறது. then collect and remove the waste வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது from the brain. then maintain a constant pressure. நம்மளுக்கு பிரெயினுக்கு தேவையான ப்ரெஷரை வந்து இந்த கிரேனியத்துக்குள்ளே வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு பண்ணுது. திஸ் இஸ் அன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட். இப்போது இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்லேயே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் அன் சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ், அனதர் ஒன் அக்வயர்ட் ஆக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ த சிம்பிள் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா, சிம்பிள் அப்படின்றது நம்ம வந்து சடனாக பண்ணக்கூடிய எல்லா ஒர்க்கையுமே வந்து என்ன சொல்லுவோம், சிம்பிள் ஆக்ஷன்ஸ், ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். The next topic is reflex action. Reflex action, what is reflex action? Any responses are automatically are moving without help of a brain. பிரெயினோட கன்சிடரேஷனே இல்லாமல் ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ஆக்டிங் ஆகிறதுக்கு பேர் என்னது, ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொல்கிறோம். இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சடன் ஆக்ஷன் வித்தவுட் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளுமே என்ன சொல்லுவோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னீசிங், காஃபிங் சொல்கிறோம். The reflex action classified into two types. One is an simple or basic reflexes, another one is an acquired or conditional reflexes. The simple and basic reflexes எப்படின்னா unlearned responses. நாம் வந்து எதையுமே நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளுமே என்ன சொல்லலாம், சிம்பிள் ஆர் பேசிக் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஸ்னீசிங், யானிங், காஃபிங். ஸ்னீசிங் தெரியும், யானிங் மீன்ஸ் இந்த கொட்டாய் விடுறது. ஸோ இதெல்லாமே என்னது, டு பி கண்ட்ரோல் அ ஸ்பைனல் கார்ட். நெக்ஸ்ட்டு அக்வயர்ட் ஆர் கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ். அக்வயர்ட் ஆர் கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இதுவும் வந்து என்னது, தட் இஸ் அ அன்லேர்ன்டு ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லையா, திஸ் இஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ், லேர்னிங் ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த லேர்னிங் ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வந்து படித்து கற்றுக்கிட்டு செய்வோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணுறது, ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம செய்கிறோம். அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டு நம்ம லேர்னிங் ப்ராசஸில் பண்ணக்கூடிய எல்லா வேலைகளையுமே அக்வயர்ட் கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்ஸஸையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது யார், ஸ்பைனல் கார்ட்.
இதுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய எல்லா நரம்புகளுக்கு பேர் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்னு சொல்கிறோம். ஸோ த ஸ்பைனல் கார்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னது? ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 division, simple or basic reflexes, another one acquired or conditional reflexes. இப்போ the reflex action எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாசிங் ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு சூடான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்தோன்னா என்ன பண்ணிடுவோம்? கை நம்ம ட்ராப் பண்ணிட்டு கீழே விட்டுருவோம். ஸோ அப்போ எதனால் விடுறோம்? எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ணப்படுது? நர்வ்ஸ் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பாசிங் ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஹாட் பேனை டச் பண்ணிடும். டச் பண்ணோடனே நம்மளுடைய சென்சரி நர்வ்ஸ் இஸ் சப்ளை டு த எதுக்கு அனுப்பப்படுது? ஸ்பைனல் கார்டு அனுப்பப்படுது. ஸ்பைனல் கார்டு போனோடனே அடுத்தது டு பாசிங் த்ரூ த மோட்டார் நியூரான். நம்மளுடைய கை கால்கள் மூலமாக செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளுமே மோட்டார் நியூரான் தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுது. இந்த மோட்டார் நியூரான்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை ஆனோடனே அடுத்தது நம்ம வந்து கையை வந்து நம்ம விட்டோடனே நம்ம கையை மடக்கணும், நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் செய்வோம் சுற்றுச்சின்னு. அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸை வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணுறது, நம்மளுடைய ஆர்ம்ஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறது. இந்த ஆக்ஷனை வந்து இம்மீடியட்டாக செய்யக்கூடியதுக்கு பேர் என்னது? ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொல்கிறோம். இந்த ஆக்ஷன் வந்து இப்படி தான் வந்து பாசிங் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஹாட் பேனை டச் பண்ணுறோம் டு பாசிங் த சென்சரி ஆர்கன். சென்சரி ஆர்கனுக்கு போனோடனே அது வந்து என்ன? ஸ்பைனல் கார்டு சென்சரி நியூரான் வந்து மூலமாக ஸ்பைனல் கார்டுக்கு பாசிங் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு மோட்டார் நியூரானுக்கு போனோடனே அடுத்தது நம்மளுடைய மசில் ஆஃப் ஆர்ம்ஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் PNS. PNS means peripheral nervous system. The peripheral nervous system consists of nerves arising brain and spinal cord. பிரெயினுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய எல்லா நரம்புகளுமே cranial nervesனு சொல்கிறோம். இந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய எல்லா நரம்புகளுமே ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ்னு சொல்கிறோம். இந்த cranial nerves it consists of 12 pairs. நம்மளுடைய பிரெயினுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடியது 12 pairs ஆஃப் நியூரான்ஸ் வந்து நர்வ்ஸ் வந்து சப்ளை ஆகுது. அது எக்ஸாம்பிள் ஆப்டிக் நர்வ். நம்மளுடைய எல்லா பார்ட்டோட நர்வ்ஸும் வந்து எங்கே சப்ளை ஆகுது? பிரெயினுக்கு சப்ளை ஆகுது. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? cranial nerves. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைனல் கார்டுக்கு மட்டுமே சப்ளை ஆகக்கூடிய நரம்புகளோட பேர் வந்து ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 31 pairs. இது வந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் செய்யுதுன்னா சென்சரி நர்வ்ஸ் அண்ட் மோட்டார் நர்வ்ஸ். இப்போ சென்சரி மீன்ஸ் இந்த ஆல் த சென்ஸ் ஆர்கன் டு பி ஆக்டிவேட்டட், கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லா வேலைகளுமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது. தென் மோட்டார் நர்வ்ஸ் ஸ்டிமுலேட் த நம்மளுடைய மோட்டார் ஆர்கன். எது? நம்மளுடைய கை கால்கள். இதுதான் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் another third division, autonomic nervous system. Autonomic nervous system consists of a sympathetic and parasympathetic. இது வந்து இந்த sympathetic and parasympathetic அப்படின்றது என்னன்னா இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷனிங் பண்ண வைக்கிறது. எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட், லங்ஸு, நம்முடைய இன்னர் பார்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்லலாம்? கிட்னி, எல்லாத்தையுமே டு பி கண்ட்ரோல் த சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேராசிம்பத்தட்டிக். இந்த சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்றது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும், தூண்டும். இப்போ நம்மளுடைய கண்களில் வந்து கண்ணீர் செக்ரீட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது ஒரு சிம்பத்தட்டிக்னா, கண்ணீரை வந்து வெளியில் அனுப்புறது இந்த பேராசிம்பத்தட்டிக். அதே மாதிரி இப்போ ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனிங் ஆகிறதுக்கு தூண்டு வைக்கிறது சிம்பத்தட்டிக், அண்ட் பேராசிம்பத்தட்டிக் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண வைக்கிறது, பம்பிங் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே என்னது? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய விசரல் ஆர்கனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அது இல்லாமல் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ், நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷனிங் பண்ண வைக்கிறது இந்த ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான். இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கணும், இருந்தாலும் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுறேன். த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் consists of a 3 division. One is an cyton, axon and dendron. The dendron is attached within a polar region. ஒவ்வொரு போல்ஸ்லையுமே dendrons வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும். Then it consists of axon is attached within a myelin sheet. ஒவ்வொரு ஆக்சான்லையுமே என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? மைலின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு அந்த போல்ஸுமே வந்து கனெக்ட் ஆகாமல் ஜாயிண்டாக இல்லாமல் இருக்கும்.
இந்த அந்த எண்டோட பேர் வந்து என்னது நோட்ஸ் ஆஃப் ரான்வர் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த இன்சைட் த செல் பாடி நியூக்ளியஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த டெர்மினல் எண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த டெர்மினல் எண்ட் மூலமாக தான் நம்மளுடைய எல்லா ஆக்ஷன்ஸுமே வந்து எதுக்கு பாஸ் பண்ணப்படுது, ஆக்சான் மூலமாக செல் பாடிக்கு சப்ளை ஆகி தென் டென்ட்ரான் மூலமாக டென்ட்ரைட்ஸ் மூலமாக நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டிமுலஸும் பாசிங் ஆகி வருது. ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான். நியூரானோட மெயினோட ஃபங்க்ஷன் என்னது, டு பாசிங் த்ரூ த நர்வ் இம்பல்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.